Hi dear friends, I am Subhash from Grace College of Allied Health Sciences and you are watching the Nanjil Tamilan TV and subscribe our channel, like our channel and share our channel. And today my topic is about cassette in radiography, so conventional cassette. So what is cassette? Cassette is a metallic frame. Cassette is a metallic frame with two sides, front side and back side. The front side is the side which facing the patient and back side is the side which has latches to open the cassette. So the back side of the cassette is made up of a lead which is used to minimize the backscatter, and the front side of the cassette is made up of plastic or carbon fiber which has a low atomic number, and by using the carbon fiber as the material for the front side of the cassette, the technique that we are using can be reduced, as well as the patient dose is also reduced. And this cassette has two sides. As I said, a cassette has two sides, front side and back side. This front side and back side are made up of two screens. That is the intensifying screen. Both sides, from front side also it is made with intensifying screen, back side also it is made with intensifying screen. The screen should provide a good contact with the film by making a material, material of radiolucent material is used in between the cassette and the screen to make a good contact. So if a cassette which has a good screen film contact, it will produce a good quality. So it is made with a good contact. So it has two screens, front screen and the back screen. So why we are using intensifying screen between the cassette. So the X-ray films are less sensitive to X-rays. It is less sensitive to X-rays, so it need more X-rays to produce an image. So while constructing, the manufacturer will place two intensifying screens. So the function of the intensifying screen is to receive the X-rays and it will liberate out the light photons. So these X-ray films are more sensitive to light photons. So the X-ray film, when X-ray passes to the cassette at the front side, it will enter to the intensifying screen. So the intensifying screen absorbs the X-rays and it will liberate out the light photons, which will be entered into the film, which is sandwiched in between the two intensifying screen. So the image is recorded as the latent image, that is unknown image. So that is the latent image. So cassette நம்ம என்ன இருக்குன்னா cassette என்னது மெட்டாலிக் ஃப்ரேம். அந்த மெட்டாலிக் ஃப்ரேம் cassette ரெண்டு சைடு வரும், ஃப்ரண்ட் சைடு அண்ட் பேக் சைடு. இந்த பேக் சைடு வந்து latches இருக்கும். இதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி என்ன பண்ணணும்னா latches will be there. So that is the back side and front side. So front sideனா பேஷண்ட் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய சைடு தான் என்னது ஃப்ரண்ட் சைடு. ஸோ இந்த பேக் சைடில் வந்து இந்த பேக் சைடு இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் லெட்டில் செஞ்சுருக்கும். என்னென்னா இந்த பேக் ஸ்கேட்டரை மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு, இல்லைன்னா எக்ஸ்ரேஸ் வந்து இட் வில் கோஸ் அவுட். ஸோ அந்த பேக் ஸ்கேட்டரை மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த பேக் சைடில் என்னென்னா it is made with lead. ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்தோம்னா இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் ஆர் கார்பன் ஃபைபர்ஸை யூஸ் பண்ணோம். அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதனோட அட்டாமிக் நம்பர் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அலுமினியத்தை விட 50% கூடுதலாக வரக்கூடிய எக்ஸ்ரேஸ் இதை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பாஸ் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ அதனால நம்ம அந்த கேசட்டில் ஃப்ரண்ட் சைடில் என்னது கார்பன் இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக் இதை என்ன பண்ணுறோம், யூஸ் பண்ணுறோம். மோஸ்ட்லி அந்த கார்பன் ஃபைபர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டைமில் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய டெக்னிக்ஸில் ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்தா போதும். அது மட்டும் இல்லாமல் பேஷண்ட்டுக்கு கிடைக்கக்கூடிய டோஸும் ரொம்ப 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 என்னாகும், குறையும் இல்லையா. நம்ம டோஸ் இந்த டெக்னிக்ஸ் குறைச்சி கொடுக்கறதுனால அந்த பேஷண்ட்டுக்கு கிடைக்கக்கூடிய டோஸும் அங்கே என்ன ஆகும், குறையும். ஸோ அந்த ரெண்டு கேசட் ரெண்டு சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கேசட்டுக்கு உள்ளாடி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்க்ரீன் இருக்கும், ஒயிட் கலரில் ரெண்டு ஸ்க்ரீன் இருக்கும் இல்லையா. அந்த இன்டென்சிஃபைங் ஸ்க்ரீன் எல்லாருக்குமே தெரியும். இன்டென்சிஃபைங் ஸ்க்ரீனை பற்றி
ஸோ எதனால இன்டென்சிஃபை ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ரே ஃபிலிம் வந்து எக்ஸ்ரே ஃபிலிம் வந்து எக்ஸ்ரேக்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவ் கிடையாது. அதுக்கு இமேஜை ஃபார்ம் பண்ணும், அந்த எக்ஸ்ரே மட்டும், அந்த எக்ஸ்ரே ஃபிலிம் மட்டும் எக்ஸ்ரேஸ் யூஸ் பண்ணி இமேஜ் ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு மோர் எனர்ஜி, மோர் எக்ஸ்ரேஸ் தேவைப்படும். பட் இந்த இன்டென்சிஃபை ஸ்க்ரீனுக்கு உள்ள இந்த ரெண்டு ஃப்ரண்ட் சைட்லையும் பேக் சைட்லையும் நமக்கு என்ன ஆகும்னா இன்டென்சிஃபை ஸ்க்ரீன் வரும். இந்த இதுக்குள்ள தான் சாண்ட்விச் பண்ணுற மாதிரி வச்சிருப்போம் இல்லையா. ஃப்ரண்ட் ஸ்க்ரீனுக்கும் பேக் ஸ்க்ரீனுக்கும் இடையில என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஃபிலிம் காண்டாக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபிலிம் எக்ஸ்ரேஸ் வந்து விழுந்துச்சுன்னா இன்டென்சிஃபை ஸ்க்ரீனில் முதல்ல என்ன ஆகும்னா எக்ஸ்ரேஸ் வந்து ரீச் ஆகும். ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த இன்டென்சிஃபை ஸ்க்ரீன் இந்த எக்ஸ்ரேஸை அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்துட்டு என்னதான் மாற்றும், லைட் ஃபோட்டான்ஸாக இட் வில் லிபரேட், லைட் ஃபோட்டான்ஸை வெளியில் விட்டுரும். ஸோ இந்த லைட் ஃபோட்டான்ஸ் எங்கே போய் ஹிட் ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸ்ரே ஃபிலிம்ஸில். எக்ஸ்ரே ஃபிலிம் எப்போவுமே லைட்டுக்கு சென்சிட்டிவ், லைட்டுக்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவ், எக்ஸ்ரேக்கு லெஸ் சென்சிட்டிவ். ஸோ அந்த லைட் சென்சிட்டிவ் ஆனதும் என்ன ஆகும், இந்த இன்டென்சிஃபை ஸ்க்ரீன் லைட்டை வந்து விழக்கூடிய எக்ஸ்ரேஸ் என்னதாக மாற்றியாச்சு, லைட் ஃபோட்டான்ஸாக மாற்றியாச்சு. ஸோ இந்த லைட் ஃபோட்டான்ஸ் வந்து அந்த எக்ஸ்ரே ஃபிலிமில் போய் ஹிட் ஆகக்கூடிய டைமில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா images are formed. So that is unknown image, that latent image will be formed. இதில் மெயினாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இந்த கேசட்டும் ஸ்க்ரீனும் ரொம்ப ஹைலி காண்டாக்டாக இருக்கணும். இந்த ஃப்ரண்ட் சைட்லேயும் பேக் சைட்லேயும் ரொம்ப காண்டாக்டாக இருக்கணும் கேசட்டும் ஸ்க்ரீனும். ஸோ அதுக்கு என்னென்னா ஃபார்ம் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அது வந்து இந்த குட் ஸ்க்ரீன் ஃபிலிம் காண்டாக்ட் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் நமக்கு அந்த ஃபிலிம் வந்து ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருக்கும். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு இந்த கேசட்டை பற்றி நம்ம பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்ததாக வந்து இன்டென்சிஃபை ஸ்க்ரீனோடைய ஸ்ட்ரக்சரை எல்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ ரொம்ப ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்து எல்லா ரேடியோகிராஃபர்ஸும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Anyway, thank you. Share our channel and subscribe our channel. Thank you.